রাধে রাধে। আমরা রাধাকুণ্ডে বসে আছি। এই যে রাধাকুণ্ড, সৌভাগ্য হয়েছে এই এই ডিসেম্বর মাসে, গীতা জয়ন্তী মাসে আমরা এসেছি রাধাকুণ্ডে স্নান, গোবর্ধন পরিক্রমা, এদিকে শ্যামকুণ্ড, আমাদের রাধাকুণ্ড পূজা করছে এখন। रानी की जो श्याम कुंड की आज के आनंद की चौपताका स्वामी महाराज जी की प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी की जय। बोलो ओम ओम आ पवित्रो पवित्रो वा स्वर्गावस्थां गतो विवा यस्मरेत पुंडरी काख्य सर्व पाप सर्व व्याधि सभ्याम शुचि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो राधे राधे। पकड़ो महाराज, पकड़ लो इसको, ये बैठे बैठे पकड़ लो, पकड़ो महाराज से टच हो जाए थोड़ा। बोलिए ओम ओम, ढालिए ओम। दधी 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 सर्पी मधु क्षीरांग पंचगव्य राधा रानी चरण कमले दुग्ध स्नानम चरणारविंदम श्री कुंडायम राधा कुंडायम नमो हरि श्री हरि राधा रानी चरण कमले श्री नमो नमो राधा रानी की जय। जल स्नान कराओ हमारे। बोलो गंगा गंगा जमुना सिंधु कावेरी नर्मदा पयोशिनी अर्कजा राधा रानी शुद्ध स्नानम चरणारविंदम श्री कुंडायम राधा कुंडायम नमो नमः। लो महाराज दोनों हाथ। बोलो नाना विधानी पुष्पाणी तीर्थानी हे राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधिके सरेश्वरी रमा देवी स्वामिनी हे किशोरीजू हे प्रियाजू हे ब्रज की रानी राधा रानी अपने चरण बिंद की भक्ति शक्ति प्रदान करो। राधा भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। हे राधा रानी हम आपके चरण बिंद में पान फूल का पूजन करें। हे राधा रानी केव भाई सोना रूपा আসন দেয়, আমি গরিব পুষ্পে আসন দিই, এনাকে গ্রহণ করো। পুষ্পম পুষ্পানি শ্রীমতী রাধা রানী চরণ কমলে पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोलिए राधा रानी की जय। हाथ लगाओ, सब हाथ लगाओ महाराज से। बोलो ओम 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 विष्णु श्री विष्णु नमो नमो अद्य द्वितीय पैलार्दे जम्मूदीपे भरतखंडे आर्यावर्दे मथुरा मंडले श्रीधाम राधा कुंडम श्याम कुंडम मनोवांछना निमित्तम राधा रानी चरणारविंदम अमुक नाम निज निज नाम बोलो, निज निज माँ बाबा नाम करो, गुरुदेव नाम करो। बोलो राधा कुंडू श्याम कुंडू राधा रानी पूष मासे श्री कृष्ण पक्के तेरस्याम तिथौ राधा कृष्ण के चौनार बिंद में ब्रजवासी ब्रज गोपी छ गोस्वामी गोविंद सेवा ब्रजवासी सेवा यथाशक्ति यथा भक्ति श्री कुंडायम राधा कुंडायम नमो नमः नमो नमः। मुनिंद्रवंद पंकजेन कुंजभू विलासिनी ब्रजेंद्र महानंदिनी ब्रजेंद्र सुसंगते कदा करिष्यि हमाम कृपा कटाक भाइनम अशोक वृक्कवल्लरी वितारमस्पश्यते प्रवाल जाल पल्लव करुणा निष्कोमले भवावैस्तुत करे संप्रदाय कदा करिष्यमाम कृपा कटाक भाइनम अनंग रंग मंगल प्रसंगवासन पांते विष्टिगंधने कदा करिष्यमाम कृपा कटाक भाइनम
दलित चंपरगढ़ विग्रहमी चको चको लोचने कदा करिश्मम कपाकटाकवाइनम मंदोदर भादने प्रमादवन्ते आनंद कुन कुंडराज कामरे कदा करिश्मम अवे सार भार हीर भार भूषते पुषत सात कुम कुम सागरे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी परिणामी आदित्य राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ताली मारी, हासिए, हा 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 हा। बैठिए महाराज। हो गया। हाँ হরে কৃষ্ণ। এই সবাই আরেকবার দর্শন করেন রাধা কুণ্ডের শোভা, কি সুন্দর রাধা কুণ্ডের শোভা দর্শন করেন। আমরা এখানে ব্রজবাসীকে দিয়ে ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করলাম, আরতি করলাম। রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড রাধারণীর চরণে ভক্তি লাভ হোক। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च रघुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। पाप कर्माहं पाप संभवताय मन पुंडीकाक्यम सर्व पाप सर्व व्याधि हरो हरि बोल। राधा रानी की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুত দেবী প্রণমামি হরিকে। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, রাধা চরণে যদি ভক্তি নাহি ভেলা, কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা। রাধারানীর চরণে ভক্তি হোক, রাধারানী কৃপা করলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে। সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই রাধাকুণ্ড সংস্কার করেছেন। এই যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন কুঠির, সেখানে বসে ভজন করতেন। রাধারানীর নিত্য নিবাস, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সব সারা ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বৈকুণ্ঠের থেকেও মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরা থেকে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবনের মধ্যে গোবর্ধন, গোবর্ধনের মধ্যে রাধা কুণ্ড শ্রেষ্ঠ। তো এই রাধা কুণ্ডে আসলে বা রাধা কুণ্ডের এই শোভা দর্শন করলে, রাধা কুণ্ডের জলে আচমন করলে, স্নান করলে সে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবেই। তো সবাই যে যেখানে আছেন আপনারা সবাই মাথা পাতেন, সবাই আমরা মাথায় মাথায় মাথা মাথা ঝুঁকাবেন, সবাই সবার মাথায় আমরা এই রাধা কুণ্ডের জল স্পর্শ করালাম। রাধারানীর চরণ স্পর্শ এবং কৃষ্ণের সেই কেলি জল সবাই গ্রহণ করুন। রাধা কুণ্ড কি জয়, জয় রাধা রানী কি জয়, রাধা কুণ্ড ধাম কি জয়। তো আজকে এই রাধা কুণ্ডে বসে গীতার দুটো শ্লোক পড়ছি। আজকে শুরু হচ্ছে নবম অধ্যায়। আমরা একটা একটা করে অষ্টম অধ্যায় কমপ্লিট করেছি, এখন নবম অধ্যায়ে। নবম অধ্যায়ের মাহাত্ম্য আমি কালকে শোনাবো। এই গীতায় বলা হয়েছে 18টা অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম 6টা, লাস্ট 6টা এবং মাঝখানে 6টা অধ্যায়, মধ্যে যে 6টা অধ্যায় সেটা হচ্ছে পুরো গীতার মূল অংশ। সেই 6টা অধ্যায় যেরকম সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞান যোগ, অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম যোগ, নবম অধ্যায় রাজগুজ্জ যোগ, দশম অধ্যায় বিভূতি যোগ, একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগ। এই 6 অধ্যায় পুরো গীতার মূল অংশ রয়েছে এবং তার ভিতরে নবম অধ্যায় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সমগ্র গীতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নবম অধ্যায়। তাতে 34টি শ্লোক আছে। শেষ শ্লোকটি মনমনা ভব মদভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বৈষয়সী যুক্ত এবং আত্মানং মৎপরায়ণ। এটা আছে সমগ্র ভগবদ গীতার 700 শ্লোকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।
আর এই শ্লোকটি ভগবান দুবার বলেছেন, নবম অধ্যায় এবং গীতার শেষ অধ্যায় 18 অধ্যায়। একই শ্লোক তিনি দুবার বলেছেন, কেননা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই নবম অধ্যায় আমরা রাধা কুণ্ড থেকে শুরু করছি। অথ শ্রী নবম অধ্যায় শ্রী ভগবান উবাচ ইদম তু তে গুজ্জতমম প্রবক্ষ্যামি অনসূয়মে জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত যদ্গত মোক্ষসে অশুভাৎ। গুজ্জতম জ্ঞান, ইদং তু তে গুজ্জতম প্রবক্ষ্যামি অনসূয়মে। ভগবত গীতাতে 3 প্রকার জ্ঞান আছে: গুজ্জ জ্ঞান, গুজ্জতর জ্ঞান, গুজ্জতম জ্ঞান। মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। গুড, বেটার, বেস্ট। তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। আর এটাকে পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রম ইদম উত্তমম প্রত্যক্ষ অবগমম ধর্মম সুসুখম কর্তুম অব্যয়ম। এই বিদ্যা হচ্ছে রাজবিদ্যা, সমস্ত বিদ্যার রাজা। যত বিদ্যা আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, মেডিকেল বিদ্যা, যা 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 বিদ্যা আছে, পিএইচডি, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা নিচু লেভেলে প্রাইমারি, হাই সেকেন্ডারি, সব বিদ্যার রাজা। এটা ভগবান বলেছেন। এই বিদ্যা সপ্তমাতে আমরা আলোচনা করেছি, এই বিদ্যা জানলে আর অন্য কোনো বিদ্যা জানার প্রয়োজন হয় না। রাজবিদ্যা আর রাজগুহ্যম, অত্যন্ত গুহ্য জ্ঞান, সবাই পড়লেও ধরতে পারবে না। যদিও সবাই এই গীতার অংশটি পড়ে, বা আমরা যখন গীতা বিতরণ করি সবাইকে এটাও দিয়ে থাকি, পুরো গীতা দেওয়া হয়, তাহলে গীতার সেই অংশটাও তো সবাই পড়ছে, কিন্তু বুঝতে পারবে না সবাই। কেন না, ভগবানের সঙ্গে তার ভক্তের যে আদান প্রদান, যেটা সাধারণ লোক ধরতে পারবে না। সাধারণ লোক বলে বেড়ায় যে গীতা পড়লে কি পেট ভরবে, বা ভগবানের ভজন করলে বা ধর্ম করলে কি ভাতে বলে পেটে ভাত জুটবে। তাদের এতটুকু বিশ্বাস ভগবানের উপরে নেই। কিন্তু সেই ভগবান তার ভক্তের জন্য কি করেন, এই অধ্যায়ের শেষের দিকে তা বর্ণনা হয়েছে। শেষের দিকে যেরকম 22 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা হবে, অনন্য চিন্তয়ন্ত মাং, যে আমার অনন্যভাবে চিন্তা করে, তার যা দরকার আমি বয়ে নিয়ে দিই, যা প্রয়োজন আমি তার দিই এবং তাকে সুরক্ষিত করি। তারপরে ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করি, ভক্ত কোনো দোষ করলেও আমি তার দোষ দেখি না। অনেক অনেক কথা বলেছেন। ভক্তের কখনো বিনাশ নেই। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। কেবল ভক্ত ও ভগবান দুজন দুজনকে উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ পারবে না। রাজগুহ্যম পবিত্রম, এই জ্ঞান পবিত্র। পড়বেন তো পবিত্র হবেনই, যে গীতাকে স্পর্শ করবে পবিত্র হয়ে যাবে। প্রতিদিন আমরা আলোচনা করছি যে কেউ যদি গীতা সংযুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে পবিত্র হয়ে ভগবত ধামে চলে যাবে। যেভাবেও গীতার সংস্পর্শে আসলেই পবিত্র হবেন। আর উত্তমম, অতি উত্তম জিনিস, প্রত্যক্ষ অবগমম, প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধিও হবে। যেরকম আমি বলতে পারি কেশি দাসের রসগোল্লা খুব ভালো, খেলে খুব টেস্টি, স্পঞ্জের মতো,
এবং বল বৃদ্ধি করে, কিন্তু আপনাকে তো খেতে হবে, খেলে না বুঝতে পারবো। তো সেই জন্য যখন উপলব্ধি, যত পড়বেন গীতা, ভগবানের সেবা করবেন, পূজা করবেন, ততটাই উপলব্ধি হবে, ততটাই উপলব্ধি হবে। প্রত্যক্ষ ভগবান ধর্ম, প্রত্যক্ষ ভগবান নিজে নিজে উপলব্ধি করবেন। সুসুখম কর্তুম অব্যয়ম, আর অত্যন্ত সুখদায়ক। গীতা পড়লেই আপনার সুখ হবে, গীতার সংস্পর্শে এলেই আপনার জীবনে সুখ ফিরে আসবে। সুসুখম, সুখদায়ক জ্ঞান, অত্যন্ত সুখদায়ক জ্ঞান। তো এই হচ্ছে গীতার জ্ঞান। তো ভগবান নিজেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু একটা কথা আছে, অশ্রদ্ধ ধানা পুরুষ ধর্ম শাস্ত্র পরন্তপ, অপ্রাপ্য মম নিমর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তমান। কিন্তু এই জ্ঞান শ্রদ্ধা না থাকলে ধরতে পারবে না। শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা রাখতে হবে। যদি আপনি এই ভগবানের কথার উপরে দ্বিতীয় শ্লোকে যা যা বলেছেন সেটা যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ধরতে পারবেন, না হলে ধরা সম্ভব নয়। তাই মোটামুটি এই 3টা শ্লোক পড়লাম। আমরা কালকে বিস্তারিত ভাবে নবম অধ্যায়ের মাহাত্ম্য থেকে শুরু করে বিস্তারিত আমরা পড়ব। অত্যন্ত সুন্দর অধ্যায়, উপলব্ধিগত, আর এটা হচ্ছে রাজগুহ্য জ্ঞান এবং উত্তম জ্ঞান এবং সুখদায়ক। এই সম্বন্ধে আমরা কালকে বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে এই পর্যন্ত রাখি। এই রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করলেন, আর রাধাকুণ্ডের কৃপা লাভ করুন। মনটা যারা মা বৃন্দাবনে এসেছেন, গোবর্ধন পরিক্রমা করেছেন, রাধাকুণ্ডে এসেছেন, মনটা অবশ্যই চলে আসবে রাধাকুণ্ডে। কি অপূর্ব শোভা আজকে দর্শন করলাম, রাধাকুণ্ডে স্নান করলাম এবং পূজা নিবেদন করলাম। সবার জন্য প্রার্থনা করছে। রাধে রাধে, জয় শ্রী রাধে।